वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डेट सब दुख जाए जिस डेट सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ते आइए श्री हरि कृष्ण ते आइए। प्यार नाल आखिए धन धन बाला प्रीतम जी धन धन बाला महाराज कृपा करन। महाराज दी जो वड्डियाइयां सुन रहे हैं वो हृदय में वसन। ऐसी महाराज कृपा करन कि महाराज दी वड्डियाइयां महाराज दी बाणी दा भाव बाणी हृदय विच वसे ते बाणी दी हमेशा लाज रहे। साडे पासों एवें दा कोई काम ना होए जो महाराज उपर उंगली चुकी जाए। जिहड़े स्कूल दा विद्यार्थी हुंदा है ना जदों कोई एवें दा काम करदा है ते ओदे स्कूल ते शहर दा नाम भी उछालिया जांदा ना। जदों असीं कोई सी भी बारे अपराधी बारे पढ़ते हाँ तो किहड़े शहर का सी किहड़े स्कूल पढ़ता सी किहड़े परिवार का सी। एवें जदों कोई सिख एवें दा काम करता है तो फिर उहदी जिहड़ी उंगली है ना गुरु वाल उठदी है भी सिख होके एवें दा काम। कदी कदी जदों पहले विचार करिए तो सिखां दा किरदार ऐसा सी कि एक सिख जे कोई गल अदालत विच कह दे ते अंग्रेज जिहड़े जज हुंदे सी ओह भी उहदी गल मान लैंदे सी भी सिख जिहड़े ने झूठ नहीं बोलते। ऐसा किरदार सी उच्चा। वो हुण जिम्मेवारी बनती है हर सिख की प्रचारक होने की। असीं एडे सोहणे प्रचारक होइए कि बिना बिना मसंदा नूं रखे ही इन्ना वधिया प्रचार हो रहा है कि सारी जिहड़ी लोकाई है वो सिक्खी वाल खिंची आ रही है। ते असीं महाराज दी खुशियां लईए हो कि उन्हां लाइनां विच खड़े होइए जो जोड़न वालियां लाइनां ने। महाराज दी वड्डियाइयां सुन सुन के संगतां किरतपुर साहब दूरों दूरों चल के आंदियां महाराज दे दर्शन करन। महाराज दे दर्शन बड़े प्यारे जो सारे रोगां दा नाश कर देंदे ने। रोगी का प्रभ खंडो रोग दुखिए का मिटावो प्रभ सोग। जो भी कोई मनोकामना मन च लैके घरों चलता है ना चाहे दुध मंगया चाहे पुत मंगया चाहे भगती मंगी चाहे नाम रस मंगया चाहे ब्रह्म ज्ञान मंगया जो भी लैके मन में चलता है। महाराज की ऐसी विलक्षण बात है कि नहीं देखते कि इन्ना हल वाया भी अपनी मन की जमीन पे कि नहीं इन्ना अभ्यास किया भी है कि नहीं। महाराज अपने दर्शनों के सदके ही मनोकामनावां पूर्ण कर देंगे ने। इच्छा पुरख सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम देना। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मन। एवें दे श्री हरकृष्ण साहब नूं सारी ही तैयारी है संगत। क्यों क्योंकि उनका प्रताप ऐसा है। श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डेट सब दुख जाए जिस डेट सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ते आइए महाराज अपने निजी स्थानों ते संगतां नूं दर्शन मेले दिंदे ही। संगतां जिहड़ियां दूरों चल के आईयां वो ते लाभ उठांदियां ही हन। महाराज एक दिन अपनी सवारी लैके हाथी ते पालकी दे विच विराजमान ने ते जिहड़ा किरतपुर साहिब विच जिवें को नगर कीर्तन दी भांति महाराज दी सवारी निकल रही है। सब जिहड़े ने वो नतमस्तक हो रहे हैं। महाराज जिवें को कि उस शहर का उस नगर का जिहड़े महाराज दे वड्डियां ने वसाया जिथे गुरु हरगोबिंद साहब गुरदित्ता जी जिहड़े गुरु राम राय जी सब दी यादगारां स्थापित हैं। उस शहर का जिवें को कि चक्कर लगा रहे हैं सारियां नूं दर्शन दे रहे हैं। उन्हां दर्शन मेलियां विच एक ब्राह्मण सी
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਕਿ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ, ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਸਿੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਰੋਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਆਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬਾਹਰਲੀ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਗੋਂ ਇੰਨਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਬਲੰਬੜ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ। ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕੋੜ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਰੋਗ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਬਈ, ਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਚਿੰਟੀ ਤੇ ਕੁੰਜ ਰਸਤੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਪੂਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਮਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਦ੍ਰਵੈ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਫੇਰੋ, ਰੋਗ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਰਾਜੀ ਕਰਾ ਲੋ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਰੁਮਾਲ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਰੋਗ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੂਣੀ ਚੂਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਵੱਡ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਮੂੜ ਅਜਾਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਵ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਤਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਕੀਰ ਛੋਟੀ ਕਰੀਏ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਕੀਰ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਓ। ਇਹ ਸੱਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਓ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਸੁਣਨੀ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਕ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਯੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ, ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਤਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਪਲੂਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ, ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਕਵੀਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਲਈਏ, ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਡਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਵੇਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਲਗਾਤੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਹਰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਦਾਰੀ ਆਕੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹਰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੁੰਮ ਚੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਦਮਣੀ ਰਾਣੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਲਗਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ।
ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਓ। ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਨਹਿ ਮਲੇਛ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੁਝ ਵਿਖਾਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਆਪ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਆਪ ਦੱਸੋਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਚੜਾਏਗਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਭਿਅੰਕਰ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਜਦਾ ਵਜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਜੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆਈ ਪਾਈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਣਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸੁਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ। ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਮੌਰ ਰਤਨ ਹੈ। ਰਤਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅੱਖਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਤਨ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਜਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ, ਇੱਕ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇਨਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਕਰ ਏਕ, ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਕਰ ਏਕ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨ ਬਣਾਓ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਓ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉਹ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ परमात्मा का नाम लिख लो, मतलब ऐसे संस्कार हो, ऐसा अंदर परमात्मा का नाम, उन्होंने गुणों की सही सिफत है लिख लो, जिन्हों असीं कहने कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ। कर करके जो असीं करदे हां कर्म वो अंदर लिखे जाते हैं। लिखण तो भाव एक तो है कि उहदा नबेड़ा वाजे धर्म दूर, कर्मों अपने के नेड़े के दूर, एक तो हो गया कि जो धर्म राय में जावांगे तो उत्थे वाचे जाणगे कि असीं की लिख के लैके आए हां। दूजा गल यह हुंदी है कि जो असीं कर करके लिखिया है उहदे अनुसार ही सानूं अगला जन्म मिलेगा, ते फिर उहदे अनुसार ही असीं दोबारा कर्म करते हां। जे सानूं आदत पई हुई है झूठ बोलण दी, साडे अंदर झूठ लिखिया गया है, असीं बाय डिफॉल्ट को झूठ ही बोलते हैं, सानूं सच बोलना याद ही नहीं रहता, असीं पहले झूठ ही बोलते हैं। इवें महाराज कह रहे हैं कि अपने अंदर जिहड़े संस्कार भरने ने ना उहनूं चज नाल भरो। अंदर की लिखना है सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। महाराज कहते अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अंदर वाहिगुरु का नाम लिखो, ओदी सिफत सलाह लिखो। रव रहा सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। वो इको एक सारी जगह ते रव रहा है, ओदी जोत ही सारे अंदर है। सबे घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले, वो सारियां दा स्वामी मालक सब जगह रव रहा है। राम उन्होंने ही कहना जो सारी जगह रमिया हुआ, सारी जगह वो रमिया हुआ है। ये जिहड़ी जगत है ओदी जिहड़ी कोठी है वो कोठी विच आप रहता है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, जिहदी कोठी है वो आप ही रहेगा। ये जिहड़ा जगत है ये जिहड़ी महाराज ने सृष्टि बनाई है ओदी कोठी है अपना, ते ओद कोठी विच आप ही निवास करदा है। गुण गावे नानक अंतरजामी, महाराज कहते उस अंतरजामी दी ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਨ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। इस अवस्था ते पहुंचण लई बार 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 प्रभ जपीए, पी अमृत ए मन तन द्रपीए। ये बार बार जपना, जिन्नी बार याद आए उन्नी बारी जपना है, ते उन्नी बारी महाराज अगे बेनती भी करनी है, महाराज मैं आप जी नूं भुलिया ना करा, मैं ते बार बार भुल जानी हां, भुलण हारा महाराज कृपा करो, मैनूं तुसीं चेते रहो। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो। महाराज कृपा करन, भुल्लां ना चितारनियां। कल फिर असीं महाराज दी वडियाइयां दे दर्शन करांगे। झूलते निशान रहे, सजते दीवान रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की